എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, ലെറ്റ് us consider two rectangles. First rectangle with length and breadth 4 and 2 cm. Second rectangle with length and breadth 8 and 4 cm. Ratio of first rectangle is 2:4. Ratio of second rectangle is 4:8. നമ്മൾ റേഷ്യോനെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കുവാണ്. സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് 1:2 ആൻഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് 1:2. So both ratios are equal. Therefore, these two rectangles are proportional to each other. Now let us look at another example. Considering another two rectangles with a different length and breadth. First rectangle with a length and breadth 5 and 4 cm and second rectangle with a length and breadth 8 and 12 cm. Ratio of the rectangles are 5:4 and 8:12. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷനിലേക്ക് ആക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 5:4 തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2:3 ആണ്. ബട്ട് ദീസ് റേഷ്യോസ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ. Therefore, these two rectangles are not proportional. Now let us look at another example with A4 sheets. These are some papers with different sizes A0, A1, A2, A3, etc. From these symbols, we understand that A1 is half of A0, A2 is half of A1, A3 is half of A2, etc. So, the length of the sides of the rectangle are proportional. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എങ്കിൽ ഈക്വൽ റേഷ്യോസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ്, ഓരോ സൈഡ്സ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ലെറ്റ് us consider the length of the shorter side as x and the longer side as k times the shorter side. That is, length of the rectangle is kx and breadth is x. Now we are cutting this rectangle into half so that the shorter side is half kx, that is 1/2 kx, and the longer side is x. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ the longer side is k times shorter side. So here the longer side x equal to k into shorter side, that is x equal to k into 1/2 kx. Therefore x equal to 1/2 k square x. Therefore k square equal to 2. So k equal to √2 in all the paper size A0, A1, A2. Therefore the longer side is √2 times the shorter side. The ratio is equal to √2:1. Let us discuss some problems. First question. A person invests 10,000 rupees and 15,000 rupees in two different schemes. After 1 year, he got 900 rupees as interest for the first amount and 1,200 rupees as interest for the second amount. A. Are the interest proportional to investment? B. What is the ratio of interest to the amount invested in the first scheme? What about the second? C. What is the annual rate of interest in the first scheme and the second scheme? Answer. A ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ്. സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അത് ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ അത് നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. സോ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 10,000 = 15,000 ഈക്വൽ ടു 10:15 ഈക്വൽ ടു 2:3.
Ratio of interest equal to 900 is to 1200, which is equal to 9 is to 12 equal to 3 is to 4. These two ratios are not equal, therefore they are not proportional. So interest is not proportional to investment. B part, ratio of amount and interest in first scheme equal to 10,000 is to 900 equal to 10 is to 9. Ratio of amount and interest in second scheme equal to 15,000 is to 1,200 equal to 100 is to 8 equal to 25 is to 2. C part, annual rate of interest in the first scheme. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു 100 ബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. Therefore, annual rate of interest in the first scheme equal to 900 into 100 by 10,000, which is equal to 9%. Annual rate of interest in the second scheme is equal to കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു 100 ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ 1,200 into 100 by 15,000 equal to 8%. Second question, in calcium carbonate, the masses of calcium, carbon, oxygen are in the ratio 10 is to 3 is to 12. When 150 grams of a compound was analyzed, it was found to contain 60 gram of calcium, 20 gram of carbon, 70 gram of oxygen. Is it calcium carbonate? ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് കാൽഷ്യം, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ എന്നീ എലമെൻസിൻ്റെ റേഷ്യോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 10:3:12 ആണ്. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് 150 ഗ്രാം കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. അത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 60 ഗ്രാം കാൽഷ്യവും 20 ഗ്രാം കാർബണും 70 ഗ്രാം ഓക്സിജൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. ഈ 150 ഗ്രാം മാസുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ 150 ഗ്രാം കോമ്പൗണ്ടിനകത്തെ കാൽഷ്യം, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ്റെ മാസസിൻ്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആ കണ്ടുപിടിച്ച റേഷ്യോ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനകത്തെ കാൽഷ്യം, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ്റെ റേഷ്യോവുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ അത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ല. സോ ആൻസർ ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കാൽഷ്യം, കാർബൺ, ഓക്സിജൻ in calcium carbonate equal to 10:3:12. Ratio of the calcium, carbon, oxygen in 150 gram of compound equal to 60:20:70 equal to 6:2:7. These two ratios are not equal, so the compound is not calcium carbonate. Third question, the area of A0 paper is 1 square meter. Calculate the length of the side of A4 paper. Answer, area of A0 paper is 1 square meter. നേരത്തെ പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഈ ടൈപ്പ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറയുമ്പം A1 എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് A0യും A2 എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് ഓഫ് A1ഉം അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പം A4 എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് A3 പേപ്പറാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് √2:1 ആണ്. സോ ലെറ്റ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ A4 പേപ്പർ ബി x and the length of the A4 paper equal to √2x. So area of the paper equal to length into breadth, which is equal to √2x into x equal to √2x square. ഇനി ഇതല്ലാതെ ഏരിയ ഓഫ് A4 പേപ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താ ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ A4 പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് A3 പേപ്പറാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് 1/16 ആണ് ഏരിയ ഓഫ് A4 പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ √2x² = 1/16. Therefore x² = 1/16 into √2, which is equal to 0.0442. Therefore x equal to √0.0442 equal to 21.02 meter. Therefore the breadth of the A4 paper is equal to x equal to 21.02 meter. Length of the A4 paper equal to √2 into x equal to √2 into 21.02 equal to 29.72 meter. Proportion ചാപ്റ്ററിനകത്തെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കോൺസ്റ്റൻസി ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി. കോൺസ്റ്റൻസി ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ ഉണ്ടാകും. ആ നമ്പറിനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് K എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. സോ ലെറ്റ് us look at an example. Perimeter of a square of side 1 cm equal to 4 into 1 cm equal to 4 cm. Perimeter of a square of side 2 cm equal to 4 into 2 equal to 8 cm. ഇനി സൈഡിന് വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ സൈഡ് 3 cm equal to 4 into 3 equal to 12 cm. ഒരു ജനറലായിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയെങ്കിൽ സൈഡ് A സെൻറ്റിമീറ്റർ, ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 4 into A ഈക്വൽ ടു 4A സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓരോന്നിൻ്റെയും റേഷ്യോസ് നോക്കുകയാണ്. റേഷ്യോസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ടു പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1:4, 2:8, 3:12, then the last one A:4A. ഇതിനെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. സെയിം ജനറലായിട്ട് ഒരേ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് വരിക. അത് 1:4 ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 4 ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ 4 ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി. The fixed number occurring in the equation of proportional change is called the constant of proportionality, K, denoted by K. Now let us do some problems. First question, for each pair of quantities given below, check whether the first is proportional to second. For proportional quantities, calculate the constant of proportionality. Question പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു പെയർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്. അതപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല എങ്കിൽ അതങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി. പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല എന്ന് കാണിക്കുക. സോ എ പാർട്ട് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ. ബി പാർട്ട് ഏരിയ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ. സി പാർട്ട് the distance travelled and the number of rotation of a circular ring moving along a line. D part, the interest got in a year and the amount deposited in a scheme in which interest is compounded annually. E part, the volume of water poured into a hollow prism and height of the water level. Answer, A part, റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിളും പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിളുമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. സോ വെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു 1, പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π into 1, which is equal to 2π. When r is equal to radius equal to 2, perimeter is equal to 2π into 2 equal to 4π. When r is equal to 3, perimeter is equal to 2π into 3 equal to 6π. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 1:2π, 2:4π, 3:6π എക്സെട്ര. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും 1:2π എന്ന റേഷ്യോ ആണ് വരിക. സോ ഇൻ ജനറൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് 1:2π.
എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിൻസ് ദ റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ ദേ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈച്ച് അതർ. പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനകത്തും ഉള്ളത് 2π ആണ്. സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π. ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തഡുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ചുരുക്കത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത്. വെൻ വി ആർ ഗിവൺ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു x ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πx, then constant of proportionality k is equal to y by x, which is equal to 2πx by x equal to 2π. B part quantities തന്നിരിക്കുന്നത് radius of circle and area of circle. When radius of circle is r, area equal to pi r square ആണ്. So we are giving r equal to 1, then area equal to pi into 1 square equal to pi. When we are giving radius of circle equal to 2, area equal to pi into 2 square equal to 4π. Now ratio of radius of circle to area നോക്കുമ്പോൾ 1:pi and second one അത് 1:2π ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ അല്ല. ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പോർഷണലും അല്ല. സോ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ. സി പാർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി പാർട്ടിനകത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കുലർ റിങ്ങിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഈക്വൽ ടു പി. നമ്മളിനി നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ 2 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആ പെരിമീറ്റർ 2 പ്രാവശ്യമായിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2p. When number of rotation equal to 3, distance travelled equal to 3p. Therefore, the ratios equal to which is ratios of rotation to distance travelled equal to 1:p, 2:2p, 3:3p, etc. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാത്തിനും കിട്ടുന്നത് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു 1:p ആണ്. സിൻസ് ദ റേഷ്യോസ് ആർ ഈക്വൽ, ദേ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈച്ച് അതർ. പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പി ആണ്. ദെയർഫോർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി. ഡി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരു സ്കീമിനായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച എമൗണ്ടുമാണ്. ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു PNR ആണ്. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചാണ്. അതിനകത്ത് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്, അടച്ച എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്. എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് 1 ആണ്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആർ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ പെർസെൻറ്റേജ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് 100 rupees ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 1 year ഈക്വൽ ടു 100 into 1 into r by 100 equal to r. ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് 1000 rupees ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 1 year ഈക്വൽ ടു 1000 into 1 into r by 100 equal to 10r. ഇനി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഒത്തിരി എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുത്ത് പല വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ഓരോന്ന് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കുറച്ച് പാടാണ്, കുറച്ച് ലെന്തിയാണ്. നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ആ മെത്തഡിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റുപ്പീസ്, ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ 1 year ഈക്വൽ ടു വൈ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x into 1 into r by 100 which is equal to xr by 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ y is equal to xr by 100. ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, ഒരു ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ y is proportional to x. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് r by 100 ആണ്. സിൻസ് ദേ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി k ഈസ് ഈക്വൽ ടു y by x. ഇവിടെ y xr by 100 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ x, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു r by 100.
ഇനി ഈ പാട്ടിനകത്ത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പോർഡ് ഇൻ ടു എ ഹോളോ പ്രിസം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ആണ്. ഇതിനകത്ത് വോളിയം ഓഫ് പ്രിസം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ബേസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ്. ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഫോമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നു, വൈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്, ആ രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് poured into the prism, വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ്. Therefore, they are proportional and constant k is equal to y by x, which is equal to ax by x equal to a.